وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله الله الله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام
دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة على روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وصوله وفرعهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويكسر مكتوباتهم ويضعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي البعلوي ووصوله وفروعهم وجميع ساداتنا البعلوي ووصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة على روح سيدنا صاحب الراد قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد حدد وصوله وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح المسلمين أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب وبعيد ويرخي أسعارهم ويزر أمطارهم ويؤدي كل سائل منا ومنكم سؤله وأعلم يرد لهم رسوله يفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملة أهل الخير وأن تحفظنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وبار إنك ولي كل خير متفضل بخير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعليه السلام. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد أفضل عليه وعلى آله وصحبه أفضل ما جزا نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pembahasan syarah Ratib Al-Haddad nyampe ke az-zikrus tsamin, zikir yang ke-8, yaitu qaulu shahibir ratib radhina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Zikir yang ke-8 adalah radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ini zikir ini emang diambil dari hadis ya, hadis Nabi. Disebutkan dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Rawaina fi kitab Tirmidzi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, man qala hina yumsi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu. Barang siapa yang membaca ketika sore hari atau di petang, dia membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu, benar-benar Allah akan meridhoi dia. Cuma untuk zikir yang ke-8 ini bukan cuma zikir dibaca biasa. Ini perlu pengaplikasian dalam diri kita. Berikut juga zikir yang setelah ini, habis gini. Zikir yang ke-9. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bimasyiatillah. Itu juga bukan yang kayak biasanya zikirnya, cuma ini butuh pengaplikasian dalam diri. Dalam riwayat lain, man qalaha wajabat lahul jannah. Barang siapa yang membacanya, wajib untuk dia surga tersebut. Dia akan masuk surga. Riwayat yang lain juga ada, riwayat yang lain mengatakan dzaqa ta'mul iman man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Barang siapa yang mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, dia akan mencicipi manisnya iman. Rasanya iman itu, enaknya iman, beriman kepada Allah itu dia akan bisa mencicipi. Tapi itu tadi, zikir yang ini sekarang ini butuh pengaplikasian dalam diri. Ya apa iman itu? Tidak gampang. Kita kan baca terus, tapi tidak bisa menikmati ta'mul iman. Rasanya iman itu ya apa? Tidak bisa menikmati. Walaupun kita sering baca ini ya, cuma kita susah untuk bisa menikmati, susah. Makanya di sini perlu pengaplikasian dalam diri. Habib Abdullah Haddad mengomentari zikir ini dalam kitab Nasaihud Diniyah. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan anna man radiya billahi rabbah. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, ini Habib Abdullah Haddad nganggap kita sebagai saudara-saudaranya, nganggap semua orang muslim saudara-saudaranya. Barang siapa yang ridho dengan Allah sebagai Tuhan, artinya kan raditu billahi rabba kan ridho Allah sebagai Tuhan. Lazimahu an yardha bitadbirihi wa ikhtiyarihi lahu. Dia wajib juga untuk ridho apapun yang ditentukan oleh Allah untuk dia. Kemudian wa an yardha bimurri qadaihi, dan dia juga harus ridho dengan pahitnya qada dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, qada dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kan semua manis semua kan ya. Tidak mungkin hidup itu berjalan lancar tanpa diuji atau tanpa seneng terus, itu kan tidak mungkin. Mesti naik turun, kemudian menggok kanan, menggok kiri. Itu kehidupan dalam dunia. Cuma kalau sudah bisa mencicipi
rasanya kenikmatan dalam iman tersebut, maka dia akan ridho. Susah memang. Misal dapat musibah, alhamdulillah, jarang. Innalillah biasanya ya kalau dapat musibah. Cuma untung-untungan sih baca innalillah. Kadang meso tambahan ya. Baca innalillah sih mending. Kadang meso. Dalam Ihya itu dikatakan kalau sudah orang itu kalau dapat musibah dia sabar langsung itu sudah dapat pahala. Ada juga martabat yang lebih tinggi lagi, yaitu ketika dalam dikasih musibah sama Allah Ta'ala, bukan hanya sabar tapi dia bersyukur. Karena dia sudah tahu hakikat dari kehidupan ini, kalau tambah sering diuji sama Allah Ta'ala, derajatnya akan tambah naik. Makanya dia bersyukur. Ini jarang orang seperti ini. Kepreset, jatuh, ngeblak, diguyu orang banyak, alhamdulillah. Jarang kan? Yang ada meso sekarang. Pernah alhamdulillah Kak Hil? Enggak. Ya minimal ojo meso, innalillah wae. Astagfirullah, tidak apa-apa. Jadi ridho dengan Allah sebagai Tuhannya, itu harus ridho semuanya. Apapun yang dikehendaki oleh Allah untuk kita harus ridho. Wa bima qasamahu lahu minar rizq, dan juga dari rezeki yang telah dibagikan oleh Allah kepada kita. Aku kerja isu awan bengi kok oleh rezeki ini titik nemen, kok ndak nambah-nambah, kok tetep aja kayak gini. Nah itu ngersulo ya bahasa Jawa nih. Itu kayak kurang lapang dada. Wa an yudawi ma'ala ta'atihi, dan juga kalau emang benar-benar itu Allah sebagai Tuhan, dia wajib juga untuk continue dalam ta'ah. Ojo pas dapat musibah, ya Allah, doa-doa tahajud biar hajatnya gobul, tatkala gobul nanti sudah hilang. Jadi bacaan yang sekarang ini dzikrul tsamin emang butuh pengaplikasian dalam diri kita. Wa yuhafid ala faraidihi, dan menjaga fardu-fardunya. Wa yajtaniba maharimahu, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, yang haram-haram dijauhi. Wa yakuna sabiran 'inda balaihi, dan sabar tatkala mendapatkan musibah. Karena bala itu artinya aslinya cobaan. Kalau kalimat balaun sama musibatun beda. Kalau sekarang kan bala berarti musibah ya kan, bencana. Kalau bala aslinya artinya ujian. Kalau musibah ya itu ya musibah itu. Sabar menghadapi ujian dari Allah. Syakiran li na'maihi, bersyukur kalau diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhibban li liqaihi, dia ingin dan sangat berhasrat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempersiapkan diri untuk kematian. Radiyan bihi wakilan wa waliyan wa kafilan. Mukhlisan lahu fi ibadatihi, dia juga harus mukhlis, ikhlas dalam ibadah. Ikhlas ini tidak sembarang orang bisa ya. Aku barusan alhamdulillah cerita sama temannya, aku barusan alhamdulillah beli kambing 10 langsung tak bagi-bagi. No, aku tidak usah dapat daging, tidak apa-apa. Yang penting cuma cerita-cerita dari kampung sini diceritakno kampung sebelah nih, kampung sebelah nih. Yo pahalane entek. Ndak ikhlas. Riya berarti. Cerita-cerita. Definisi
ikhlas paling enak ya, itu ikhlas yang mudah dipahami ya. Antum masuk ke kamar mandi, buang hajat, kemudian keluar. Lah itu namanya ikhlas. Paham? Enggak paham? Jadi antum itu masuk kamar mandi, buang hajat, itu anggap antum memberikan sesuatu ke orang atau berbuat kebaikan kepada seseorang, kemudian keluar. Wis seakan-akan tidak ada urusan sama kamar mandi tersebut. Seakan-akan aku tidak pernah berbuat baik. Seperti itu. Masa antum kalau masuk kamar mandi cerita-cerita aku barusan buang kotoran, buang hajat banyak ini. Di setiap kampung dia omong-omong, tidak mungkin kan. Jadi kalau kepingin ikhlas seakan-akan Anda seperti itu. Kayak wis berlalu, biarkan enggak. Malah yang buang hajat yang kemarin sudah lupa kan ya? Masih ingat? Lupa. Ya itu ikhlas. Kalau benar-benar ikhlas ya seperti itu. Itu namanya ikhlas hakiki. Antum Masya Allah kalau sekarang kalau buang hajat ikhlas semua. Kalau bisa semua ibadahnya harus ikhlas. Ya enggak usah diurus. Itu nanti urusan Allah mau nerima atau tidak. Urusan kita cuma ibadah, tidak perlu cerita-cerita, tidak perlu apa, tidak perlu. Urusan kita hanya berbuat baik dan beribadah. Mu'tamidan alaihi fi ghaibihi wa musyahadatihi. Kita tetap berpegang teguh dan bersandar kepada Allah dalam fi ghaibihi wa musyahadatihi. Di dalam sendiri atau bareng-bareng. Wala yafza'u fil muhimmat illa ilaih. Wala ya'awilu fi qada'il hajat illa ilaih. Dan tidak usah mencari untuk qada'ul hajah kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar semua hajat kita itu hanya kepada Allah, tidak usah berharap pada orang lain. Nah, ini arti dari raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Ini sangat susah ini ya. Kalau orang-orang seperti kita itu sangat susah. Kemudian adzikr tasik, zikir yang ke-9 yaitu bismillah walhamdulillah wal khair wasyar bi masyiatillah. Itu agak nyambung sama zikir yang ke-8 tadi. Bismillah walhamdulillah. Pertama diawali dengan bismillah, kemudian walhamdulillah, al khair wasyar bi masyiatillah. Al khair kebaikan, wasyar dan keburukan, kejelekan, semuanya bi masyiatillah. Semuanya itu dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Antum mendapat kebaikan itu kepinginannya Allah Subhanahu wa taala. Antum mendapatkan kejelekan itu juga karepnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada, pada dasarnya tidak ada daya dan kuasa dari manusia. Ada orang datang ngasih kita uang 1 juta. Orang itu pengen buat kita bahagia. Pada dasarnya yang ingin membuat kita bahagia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Al khair wasyarr bi masyiatillah. Kebaikan dan keburukan itu semuanya keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini bismillah walhamdulillah. Bismillah itu awal dari diambil dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu bismillahnya itu termasuk ayat ya. Ada riwayat yang lain mengatakan enggak, bismillahnya enggak termasuk ayat. Cuma yang lebih muktamad mengatakan bismillah termasuk dari ayat. Bismillah walhamdulillah. Di sini disebutkan oleh Imam Romli dalam kitab An-Nihayah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 100 kitab. Wa arba'ah kutub ala sab'ah minal anbiya.
Kemudian dan 4 kitab juga untuk 7 nabi. Wa annahu dari kitab-kitab tersebut diturunkan kepada 7 nabi. Kemudian Allah menitipkan semua yang ada di situ, di dalam dari 100 kitab itu, semuanya itu isinya yang terkandung itu dititipkan kepada 4 kitab yang paling inti, yaitu Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Dalam kitab 4 yang inti itu semuanya kandungannya dan sir-sirnya semua itu dititipkan kepada Al-Quran. Dalam Al-Quran semua sir dan semuanya orang kalau bisa mengkaji pasti hebat ini. Itu semuanya sirnya dan semua ilmu yang terkandung dititipkan dalam surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah itu semuanya terkandung pada kalimat, pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini berarti kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah intisari dari Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah intisari dari Al-Quran. Al-Quran adalah intisari dari 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, 4 kitab inti yang diturunkan oleh Allah. 4 kitab tersebut adalah intisari dari 100 kitab yang diturunkan kepada nabi-nabinya Allah sebelum Nabi Muhammad. Nah, kita tabarruk membaca bismillahnya itu. Kemudian dalam hadis juga jadi dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu sir-sirnya itu terkandung di situ semua. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah diambil dari surat Al-Fatihah juga ayat setelahnya. Kemudian baru al-khair wasyarr bimasyiatillah. Kebaikan dan keburukan semuanya bimasyiatillah adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu dibahas, ini kayak terlalu dalam, jadi anak bingung nyarinya. Wallahu a'lam. Sekarang pembahasan kitab Risalatul Jami'ah ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa misbahil dhalam wa ala alihi wa sahbihi min yawmina hadha ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Kesempatan hari ini pembahasan akan saya bahas tentang sholat Id dan apa-apa yang sebelumnya dan apa-apa yang berhubungan dengannya. Ya, karena momennya momen Idul Adha ya. Insyaallah pembahasan fikihnya kita sempatkan untuk membahas Idul Adha ya. Ya, alhamdulillah malam hari ini ya di sana saudara-saudara kita ya, saudara-saudara kita semuslim sekarang ya berbondong-bondong dari Arafah ya, sebagian masih di Arafah wukuf. Insyaallah nanti malam akan bergegas menuju Musdalifah dan seterusnya menyelesaikan ibadah haji. Ya, dan di tahun ini Indonesia bertepatan Dzulhijjahnya terlambat 1 hari ya, dan itu tidak masalah, tidak apa-apa ya. Itu di dalam fikih ya, memang setiap kota, setiap daerah
Ya, setiap daerah itu tergantung sama matlaknya. Ya. Kalau memang bulannya tidak nampak, ya tidak bisa kita dahulukan, tidak bisa ikut sana. Ya. Ini madhab Imam Syafi'i seperti itu. Ya, begitu juga madhab Imam Malik. Beda sama madhab Imam Ahmad bin Hanbal yang sebagian pengikutnya juga. Ya. Itu menyatakan satu dunia, semua satu matlak. Jadi apabila ada yang melihat satu, ya sudah semuanya hukumnya sama. Tapi madhab Syafi'i tidak seperti itu. Madhab Syafi'i menyatakan apabila dilihat di sini tidak dilihat di sana, ya semua tergantung daerahnya masing-masing. Ya, dan itu tidak mengurangi pahala kita dalam melaksanakan dan menunaikan puasa-puasa dan ibadah-ibadah yang dianjurkan dan disyariatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, di hari Arafah. Nah, definisi hari Arafah adalah tanggal 9 Zulhijjah. Ya, saya ulangi, definisi daripada hari Arafah adalah tanggal 9 Zulhijjah. Dimanapun dia, ya, maka apabila tanggal 9 Zulhijjah, maka itu dinamakan hari Arafah. Ya. Mau itu ada wukuf, tidak ada wukuf, wukufnya terlebih dahulu, wukufnya terlambat, atau tidak ada yang haji misalnya, tetap tanggal 9 Zulhijjah dinamakan hari Arafah. Ya. Dan ini penamaan ini sudah semenjak lama, ya. Tapi mulai terkenal di tahun 2 Hijriah, disunahkan di tanggal 9 Zulhijjah, disunahkan berpuasa bagi orang-orang yang mungkin berpuasa, yang bisa berpuasa, disunahkan untuk berpuasa di hari tersebut, walaupun hari Jumat, walaupun hari Sabtu, walaupun hari Ahad, ya. Karena memang hari-hari yang saya sebutkan tadi itu sebetulnya makruh puasa kalau cuma satu hari, tapi karena hari Arafah adalah hari yang sangat mulia, maka di situ dianjurkan berpuasa walaupun cuma satu hari. Cuma kalau bisa sama tanggal 8-nya yang tadi hari ini. Nah, ini hari Arafah adalah hari yang paling afdol dalam satu tahun, ya. Dinyatakan oleh Imam Syafi'i wa ghairuh, hari yang paling afdol dalam satu tahun ini, tanggal berapa yang paling afdol dalam satu tahun? Mulai tanggal 1 Muharram sampai tanggal 30 Zulhijjah, ya. Dalam setahun itu hari yang paling afdol adalah hari Arafah, ya. Nah, dan di hari Arafah ini, di tanggal 9 Zulhijjah ini disunahkan berpuasa, dan puasa tanggal 9 Zulhijjah sudah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sejak tahun 2 Hijriah, ya. Walaupun wukuf dan ibadah-ibadah haji masih belum ditetapkan waktu itu, ya, karena manasik haji itu disyariatkannya bagaimana tata cara haji dengan sempurna itu telah sempurna pada tahun 10 Hijriah. Jadi bedanya jauh, ya. Mulai disunahkannya puasa Arafah sampai manasik-manasik haji ditetapkan itu bedanya sekitar 8 tahun, ya. Kemudian ini tanggal 9 adalah hari yang paling afdal, disunahkan memperbanyak baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan juga membaca qul huwallahu ahad diperbanyak, ya, dan diperbanyak juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hari Arafah. Kemudian setelah hari Arafah, pada malam harinya adalah malam Idul Adha. Ya, malam Idul Adha juga punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana diriwayatkan dalam sebagian hadis disebutkan oleh Imam Suyuti di dalam Al-Jami' Ash-Shaghir, ya, barang siapa termasuk doa-doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada di beberapa malam, di antaranya malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Nah, ini doa-doa dikabulkan. Jadi ya, yang punya hajat, yang punya keinginan mau berdoa, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, setiap saat dikabulkan insya Allah doa-doa, ya. Tapi di malam ini kemungkinannya sangat besar untuk dikabulkan, ya. Kemudian ini di malam Idul Adha juga sama seperti malam Idul Fitri,
disunahkan takbiran, ya, bertakbir, ya, takbiran yang sudah ma'ruf, ya, disunahkan bagi setiap orang, ya, yang tidak haji, disunahkan untuk takbiran, bertakbir, lafadznya ma'ruf, ya, tahu semua insyaallah lafadznya, ya, Allahu Akbar sampai akhir. Nah, ini takbiran. Sunnah juga di malam Idul Adha, mulai terbenamnya matahari sampai selesai sholat Idul Adha, ya. Kalau sudah sholat Idul Adha, berhenti sunnahnya takbiran yang tanpa sholat, ya, karena nanti akan disebutkan takbiran yang pakai sholat, ya. Nah, ini di malam Idul Adha juga disunnahkan untuk diisi, ya, yusan ihya lailatul Id, disunnahkan menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha, ya, disunnahkan menghidupkannya. Maksudnya apa menghidupkan? Maksudnya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan agama, ya, aktivitas yang baik, seperti membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, atau takbiran, atau bertasbih, alhamdulillah, la ilaha illallah, atau seterusnya, ya, atau itikaf di masjid, atau baca sholawat atau semacamnya, ya. Ini fadilahnya sangat-sangat besar, ya, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abbas, dikatakan paling tidak di dalam malam ini dapat fadilahnya menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha dengan sholat Isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Ini paling rendahnya, ya. Nah, ini sudah dapat fadilah menghidupkan malam Idul Adha. Paling tidak dia sholat Isya dan subuh dua-duanya berjamaah, ya. Sholat Isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah paling tidak. Nah, kalau bisa ditambah dengan takbiran, ya, karena disunahkan bertakbir ini di mana-mana pun tempat, ya, di jalanan, di pasar, di rumah, di masjid, ya, ketika duduk, ketika berjalan, berdiri, ya, disunahkan takbiran, kecuali kalau di tempat-tempat yang tidak pantas seperti kamar mandi misalnya atau sejenisnya. Ini pada malam Idul Adha, ya, disunahkan untuk takbiran, ya, menghidupkan malam-malam Idul Adha dengan bertakbir. Tapi jangan sampai mengganggu orang-orang, ya. Jangan sampai yang kalau sekiranya mengganggu tetangganya ya dosa, jangan sampai, ya. Ya. Kemudian, ya, yang terpenting juga adalah hari setelahnya, yaitu sholat Idul Adha. Ini sholatul Id. Ya, sholatul Id itu disunnahkan, sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat dianjurkan karena Rasulullah SAW tidak tercatat di dalam hadis manapun Rasulullah pernah meninggalkan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, ya, kecuali satu kali, yaitu ketika Hajatul Wada, ketika Rasulullah haji di tahun terakhir, yaitu tok. Selain itu, apabila Rasulullah SAW tidak haji, tidak ada riwayat Rasulullah meninggalkan sholat Id. Maka dari itu sebagian ulama berpendapat bahwa sholat Id hukumnya fardu kifayah, bahkan sebagian lagi berpendapat hukumnya sholat Id adalah fardu ain, ya. Tapi al-mu'tamad, pendapat terkuat di mazhab Syafi'i, menyatakan adalah sunnah muakkadah. Sholat Id hukumnya sunnah muakkadah, ya. Tata caranya, ya, itu 2 rakaat, ya, 2 rakaat. Dan waktunya kapan? Waktu masuk sholat Id itu dimulai dari terbitnya matahari, ya, tulu'us syams. Kalau sekarang mungkin sekitar 5:30 lewat sedikit, ya, 5:30 lewat 10, itu kurang lebih sudah masuk, kurang lebih, ya, itu sudah masuk waktu sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Tapi lebih afdalnya lagi, ya, disunahkan wa yusanu ta'khiruha ila irtifa, tapi dianjurkannya untuk ditakhirkan sedikit, ya, sampai yartafi qadru rumah, sampai sekiranya sudah naik 15 menit kemudian atau 10 menit kemudian, ya. Wa fi'luha fil masjid afdal, ya, dilaksanakan sholat Id ini di dalam masjid lebih afdal daripada di luar masjid, ya. Di musola itu, ya, lebih afdalan di masjid.
atau di halaman misalnya atau di lapangan itu boleh juga, tapi lebih afdalnya dikerjakan di dalam masjid. Kecuali kalau memang masjidnya tidak cukup ya, masjidnya kecil-kecil di daerah situ tidak cukup misalnya, dan yang bakal sholat banyak, maka di luar masjid lebih afdal ya. Kalau ada lapangan yang cukup ya di lapangan itu ya. Wa sunnah ya, ini semua mengikuti Rasulullah SAW ya. Wa yukrahu fi'luha ya fi ghairil masjid in kana al masjid mawjud ya. Kalau di masjid ada sholat, maka hendaknya jangan di luar masjid sholatnya. Kalau cukup di dalam masjid, kita kerjakan di dalam masjid. Kecuali kalau ada hujan deras ya, mau gimana lagi ya. Ya kecuali ya. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya meninggalkan sholat id hukumnya makruh. Karena apa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Bahkan sebagian ulama menyikapi menghukumi sholat id hukumnya wajib. Maka dari itu jangan sampai ditinggalkan. Nah kalau ditinggalkan maka sunnah digodok ya. Kalau lupa atau ketiduran ya tidak apa-apa, sholat sendiri ya. Karena waktunya itu masuknya mulai terbitnya matahari dan keluar waktunya sholat id sampai zuhur ya, ila zawal ya. Kalau misalnya ketiduran ya sholat berdua tidak apa-apa, minta tolong temannya nemenin sholat atau sama istrinya atau sama siapa aja tidak apa-apa, di rumah juga boleh ya. 2 rakaat jangan sampai ditinggalkan, fadilahnya luar biasa ya. Ini sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Bahkan sholat Idul Adha lebih afdal dari sholat Idul Fitri karena disebut di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fasalli li rabbika wanhar ya. Di dalam surat Al-Kautsar disebutkan ini sholat Idul Adha al-Mu'tamad, artinya maka sholatlah dan menyembelihlah ya. Fasalli li rabbika, sholatlah kepada Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban ya. Maka dari itu ulama berpendapat sholat Idul Adha lebih afdal daripada sholat Idul Fitri. Kemudian disebutkan juga ya bahwasanya disunnahkan sebelum berangkat untuk sholat Idul Adha itu untuk mandi dan bersih-bersih diri. Nah ini termasuk sebuah sunnah, dan ternyata ulama berpendapat sunnah mandi dan sunnah bersih-bersih dan pakai wewangian itu sunnah bukan hanya untuk orang yang hendak pergi ke masjid atau ke mushola atau untuk menunaikan sholat Idul Adha, tapi untuk setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap muslim, walaupun dia termasuk yang sedang berhalangan misalnya, tetap sunnah mandi ya, tetap sunnah mandi di hari Idul Fitri atau Idul Adha ya, sunnah mandi ya. Ini termasuk pengecualian karena seorang perempuan yang sedang berhalangan sebetulnya tidak boleh berwudu, tidak boleh mandi sunnah atau mandi wajib, kecuali kalau sudah selesai dari halangannya, kecuali mandi yang ada pada hari Id. Nah ini boleh bagi setiap orang ya. Setiap orang disunnahkan mandi walaupun dia tidak mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya. Sunnah mandi. Kemudian ya, niatnya mandi ini apa? Niatnya ya, nawaitu ghusl sunnah yaumul id ya, niat mandi yang disunnahkan di hari Id bagi laki-laki dan perempuan semuanya ya, mau kecil mau besar juga sunnah mandi. Kemudian waktunya kapan waktu mandi ini masuk? Dimulai waktu mandi ini masuk sudah diperbolehkan pada pertengahan malam kedua ya. Kalau malam itu mulai maghrib sampai subuh itu namanya malam. Kita bagi 2 ya, kita lihat berapa jam, misalnya 8 jam atau 9 jam, kita bagi 2. Malam kedua ya, setengah malam kedua itu sudah masuk waktu untuk sunnah mandi di hari Id ini ya. Mandinya sudah bisa di tengah malam atau sebelum subuh sudah bisa, tapi afdalnya ba'dal fajar ya, setelah fajar. Dan selesainya kapan mandinya? Sampai terbenamnya matahari di hari Id ya. Jadi kalau tanggal 10
terus terbenam matahari sudah lewat, berarti waktu mandinya ya lewat. Kalau masih zuhur, asar masih bisa sunnah mandi ya. Nah, ini kemudian disunahkan juga pakai wewangian ya, pakai wangi-wangi, mau pakai wewanginya itu minyak wangi atau pakai ya, atau pakai bukhur atau dupa atau misalnya juga boleh ya. Pokoknya sekiranya wangi ya, sikat gigi juga atau dan seterusnya ya. Dan termasuk juga sunnah ini semua bagi orang yang musafir, orang yang di rumah toh, misalnya orang yang sudah tua tidak kuat mau keluar, tetap sunnah mengerjakan ini semua ya. Ya, bagi anak kecil yang besar juga. Semua hukumnya ini sunnah bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disunahkan bagi setiap orang yang tua, perempuan tua ya, perempuan tua atau yang sudah, yang sekiranya kalau keluar tidak menjadi fitnah ya. Jangan yang masih muda-muda itu ya, tampilannya ya, perempuan-perempuan jangan sampai ya norak atau gimana ya, sampai membuat orang-orang noleh atau ngelihat dia, jangan sampai ya. Kemudian juga termasuk sunnah adalah pergi ke masjidnya untuk menunaikan sholat id itu awal waktu ya, jangan terlambat. Ini termasuk sebuah sunnah yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan juga Rasulullah SAW berangkat untuk menuju masjid untuk melaksanakan sholat id melewati jalan yang agak jauh sedikit ya, tidak jalan yang seperti biasanya, jalan yang dekat, tidak, tapi dianjurkan untuk jalan menuju masjidnya yang agak jauh sedikit, dan nanti ketika pulang lewat jalan lain yang agak dekat ya. Di sini dikatakan ada beberapa faedah, ada beberapa ya, beberapa keutamaan. Di antaranya dia jalan yang dia jalani itu menjadi saksi ya. Kalau jalannya cuma satu, nanti yang menjadi saksi kebaikan cuma satu. Tapi di sini dianjurkan dua jalan yang berbeda ketika berangkat dan ketika pulang, supaya yang bersaksi nanti di hari kiamat kalau dia melaksanakan kebaikan ada dua jalan. Dan diantaranya lagi supaya dia ketemu orang-orang yang di jalan pertama ya, ketemu orang-orang yang di jalan pertama dan ketemu di orang-orang yang di kampung yang kedua. Nah, ini termasuk keistimewaan dia di dalam sunnah Nabi Rasulullah SAW melaksanakan ini semua ya. Nah, ini juga sunnah, dan disunnahkan juga ya untuk niat baik, kalau bisa sedekah ya, kalau bisa sedekah. Nah, dan juga termasuk sebuah sunnah kalau di Idul Fitri, sunnahnya setelah fajar sebelum sholat kita makan sesuatu. Supaya apa? Supaya membedakan hari-hari sebelumnya, yaitu hari-hari puasa wajib sama di hari itu diharamkan puasa ya. Tapi kalau di Idul Adha dianjurkan, disunahkan tidak melaksanakan apa-apa yang membatalkan puasa. Bukan puasa, tapi dianjurkan untuk imsak ya, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbitnya fajar sampai kita selesai melaksanakan sholat id ya. Ini sunnah Rasulullah SAW. Nah, kalau sudah pulang selesai nanti makan ya atau minum, dan afdolnya pertama kali makan seperti yang di bulan Ramadan puasa ya, kalau bisa pakai kurma ya. Kalau mau lebih afdol lagi ya nunggu hewan sembelihannya nanti disembelih sampai dimakan ya, kabidu udhiyatih ya. Rasulullah SAW makannya itu apa ya, nunggu sampai sembelihannya disembelih, kurbannya disembelih, dan nanti hatinya ya, hatinya itu baru dimakan sama Rasulullah SAW. Ini sunnahnya. Kalau mau lebih afdal seperti itu, kalau tidak bisa ya paling tidak kurma ya, itu ya. Kemudian tata cara sholat id ya, itu sholatnya 2 rakaat, sholat dulu baru khutbah ya. Ya, ini tata caranya sholat id. Niatnya harus diniatkan khusus. Kalau Idul Fitri niatnya Idul Fitri, kalau Idul Adha harus disebut di situ Idul Fitri atau Idul Adhanya. Kalau tidak nanti tidak sah katanya ulama sebagai ya, al-mu'tamad seperti itu ya. Saya niat sholat Idul Fitri ya, nawaitu sunnah usolli sholat Idul Fitri ya, rakaataini imaman atau ma'muman lillahi ta'ala ya. Ya itu. Ya, Idul Fitri atau Idul Adhanya disebut. Kemudian
Kemudian yang dianjurkan ya, kemudian tata cara sholatnya, pertama takbir berapa? Takbir 7 kali ya kan. Nah, tapi kadang-kadang nanti imamnya lupa ya kan. Nah, ini sering terjadi ini ya. Tidak usah ribut, tidak apa-apa, itu cuma sunnah saja ya. Seandainya imamnya lupa ya tidak apa-apa. Terus gimana kita sebagai makmum? Ya makmumnya al-afdal tidak usah melaksanakan, tidak usah. Kalau mau takbir sendiri boleh ya, tapi al-afdal ngikuti imam. Kalau imamnya tidak melaksanakan takbir, ya makmumnya juga tidak. Nah, kalau rakaat pertama lupa, rakaat kedua si imam hendaknya ya takbir juga, cuma 5 saja, jangan 7 ya. Ada yang bilang takbir 7 kalau pertamanya lupa, tapi tidak, jangan ya. Kalau imamnya lupa, pokoknya si makmum disunnahkan untuk mengikuti imam dalam takbir. Misalnya imamnya takbirnya cuma 6, lupa yang ke-7 tidak takbir, ya si makmum juga ngikut aja. Itu sunnahnya. Di sini dikatakan kepada para ulama, ya si makmum hendaknya mengikuti imam dalam takbirnya. Kalau imam tidak takbir sama sekali, takbir 7, ya tidak. Kalau imamnya cuma takbir 3 atau 4 atau 6 misalnya, ya afdalnya maka kita ikut. Tapi kalau lebih, takbirnya 8 kali misalnya, ya maka si makmum tidak sunnah mengikuti karena sudah lebih ya. Dan yang dimaksud 7 takbir ini bukan takbiratul ihram, tidak dihitung ya. Takbiratul ihram sendiri takbir ya. Kemudian disunahkan baca doa iftitah dulu ya. Baca doa iftitah ya. Jadi habis takbiratul ihram baca doa iftitah, kemudian takbir yang 7. Dan takbirnya jangan cepat-cepat ya, bisa batal sholatnya nanti kalau angkat tangannya cepat-cepat, katanya sebagian ulama. Katanya Imam Ibn Hajar bisa batal, tapi Imam Romli mengatakan tidak batal. Walhasil ya disunahkan diselai. Jadi ketika takbir Allahu Akbar itu diselai beberapa saat baru kemudian takbir lagi ya. Al-afdal bacanya apa? Antara takbir yang 7 bacanya subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini sunnah antara takbir yang 7. Kecuali yang 7 terakhir, setelah takbir yang 7 tidak sunnah lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, tapi langsung baca ta'awudz dan memulai surat Al-Fatihah. Ini bagi imamnya. Kalau makmum ya dengarkan saja dulu ya. Nah, dan disunahkan bagi si imam membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la, dan rakaat keduanya nanti bacanya hal ataka haditsul ghasyiyah ya. Ini afdal, tapi yang lebih afdal lagi ya dikatakan bacanya surat Qaf. Ini panjang ya. Ini bacanya panjang, surat Qaf dan surat Ad-Dahr ya, iftarabatin nas, surat Al-Qamar ya. Ya, surat yang pertama ya surat Ikhtarabat ya. Surat Al-Qamar ya. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar ya, surat Al-Qamar rakaat keduanya. Ya panjang ya. Ya, tapi kalau tidak ya paling tidak baca Sabbihisma rakaat pertama, rakaat kedua baca hal ataka. Ya. Kalau tidak ya baca surat-surat yang lain juga tidak apa-apa. Ya. Ya, dan ya itu ini saja ya. Kemudian al-mu'tamad ya, setelah sholat Idul Adha, setelah selesai salam itu dianjurkan baca takbiran ya. Dan ini namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbiran yang mana dianjurkan, disunnahkan setiap kita selesai melaksanakan sholat apapun, mau sholat duha, mau sholat wajib, mau sholat witir, mau sholat ba'diyah, qobliyah ya, atau sholat apapun, sholat jenazah bahkan disunahkan ya. Setelah selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan wiritan dulu, tapi sunnahnya baca takbiran dulu ya. Nah ini disunahkan ya. Sholat Idul Adha juga al-mu'tamad, setelah sholat Idul Adha salam assalamualaikum itu juga disunahkan takbiran ya. Nah ini takbiran ini setiap sholat, dimulai dari kapan waktunya? Ada 3 pendapat. Al-mu'tamad ya, pendapat yang terkuat adalah dimulai waktunya mulai subuh hari Arafah ya. Setelah sholat subuh di hari Arafah ya, besok itu sholat subuh sudah disunahkan baca takbiran ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Setelah sholat subuh di hari Arafah disunahkan takbiran, dan begitu seterusnya sholat duhur, asar, maghrib, isya sampai tanggal 13 Zulhijjah, ditutup di sholat asar pada tanggal 13 Zulhijjah. Itu ini namanya takbir muqayyad. Ini pendapat yang terkuat ya. Ada pendapat lagi mengatakan yang mungkin diamalkan di Indonesia banyak, yaitu dimulai dari malam Id ya. Ini pendapat juga di antara pendapat-pendapat tersebut
di sholat takbir ini dilaksanakan mulai sholat maghrib malam Id ya, sampainya penutupnya sama tanggal 13 Dzulhijjah ya. Ini semoga bermanfaat ya, dan diharamkan puasa ya di hari Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari tasyrik yang 3 ya, tanggal 11, 12, 13 diharamkan berpuasa ya. Nah, ini semoga ya ini bisa bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Waalaikumsalam. Atau ada tambahan mungkin?